ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਟ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ। ਇਹ ਲਗਭਗ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ तैनात सी ऑफिसर्स हाई अप्स उन्होंने इसनूं जानबूझ के इनू ठंडे बस्ते च पाता। अज मेरे नाल इस घोटाले नूं जिहड़ा मेरे ध्यान विच लैके आए ने हुण पिछले कुछ दिनां च मेरे नाल फॉर्मर आर्मी कैप्टन ने कैप्टन YS मट्टा। ये आफ्टर लीविंग आर्मी इन्होंने फिर पंजाब दे विच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट विच बतौर DETC काम किया, हुण रिटायर्ड ने। और जो इन्होंने मेरे मन ध्यान च लैके आए बजट इजलास तो पहला मैं विशेष तौर पर पहला जिहड़े चीफ मिनिस्टर साहब के प्रिंसीपल सैकटरी ने वैन्यू प्रसाद, शायद वो भी रह चुके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, मैं उन्होंने दे नाल गल कीती, उन्होंने मैसेज किया कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब नूं मिल के देना चाहना है बहुत बड़ा घोटाला वा, ताकि इसकी प्रॉपर जांच हो जाए, चाहे विजिलेंस जांच हो जाए या ऑडिट स्पेशल हो जाए फ्रॉम द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और पंजाब। सॉरी, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा तुहाडी चीफ मिनिस्टर साहब नाल मुलाकात कराऊंगा। लकीली सैशन के मेरे ख्याल पहले दिन ही जो चीफ मिनिस्टर साहब सदन में आए तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ मिल रहे थे, तो उत्थे मैनू भी मिले। मैं उन्होंने सगों 2 मिनट 1 मिनट साइड पर होकर गल उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा घोटाला वा वैट का, तो मैं चाहना कि तुसी जे थोड़ा समा दे दिओ सानू। मेरे नाल एक इस डिपार्टमेंट चो रिटायर ऑफिसर ने जिन्हों ने काफ़ी तथ्य इकट्ठे किए और हाईकोर्ट तक भी पहुंच की हुई। इन्होंने ही हैज़ गॉन टू द हाईकोर्ट बाय वे ऑफ अ पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन। तो मैनू उन्होंने भरोसा दवाया कि मैं अवश्य तुहानू मिलूंगा। मेरा ख्याल उस दिन डेफिनेटली शुक्रवार का दिन सीगा, वो कहते शनिवार ऐतवार मैं है नहीं गा, तो सोमवार तुहानू मिल के असीं सारी गल आपां समझांगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस दी जांच कराई जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपां सारे जानते हैं कि पंजाब अगर 3.25 लाख करोड़ का करजई अज, तो अक्सर ये गल्लां चर्चा च आउंदियां कि घोटालियां दे करके करजई है। तो फिर जो मैं दोबारा फिर एक बार याद कराया वैन्यू प्रसाद जी नूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने समा नहीं दिता। समा तो की देना सी, जो कुछ होया विधान सभा तुहाडे सामने है। पर मैं थोड़ी देर तथ्य मैं रखदा वां ते बाकी मैं बेनती करूंगा कैप्टन साहब नूं कि वो तुहाडे सन्मुख रखणगे तथ्य। बेसिकली यह जिहड़ा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उत्थों ढंडारी कलां जिहड़ा ड्राई पोर्ट हैगा पंजाब दा, उत्थे सारे गुड्स आउंदे ने, उहदे च LED स्क्रीन्स ने, उहदे च हर तरह का समान पंजाब दे विच जिहड़ा गुड्स आउंदे ने बाजार दे विच विकण वास्ते, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स, इलैक्ट्रिकल गुड्स या दूसरिया होर गुड्स, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ GST ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ YS ਮੱਟਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੇਜਤਾ ਐਂਡ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 2014 ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਰਮ ਸਰਵਿਸ। और इन्होंने उसनूं परस्यू किया। बाद RTI की बड़ियां जानकारियां पाइयां डिपार्टमेंट च, मतलब प्रिंसीपल सैकटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन नूं पाइयां, चीफ सैकटरी नूं पाइयां, परसोनल के डिपार्टमेंट के सैकटरीआं नूं पाउंदे रहे। काफ़ी वड्डा मेरे को पूरा पुलंदा इन्हां दा जिहड़ा इकट्ठा किया इन्होंने फाइटिंग दिस मैटर ऑफ करप्शन। और जो अफसरां ने कोई राह नहीं दिता, अल्टीमेटली जिहड़े कैप्टन YS मट्टा जी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मूव किया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस वगैरह जारी कर दिते। कुछ देर लिए इन्हों की जी पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन सी डोरमेंट हो गई, क्योंकि इन्होंने लग्या कि शायद सरकार जो है कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन जो नहीं की इन्होंने फिर अपनी हाईकोर्ट की लिटिगेशन रिवाइव किया। हुण इस वक्त जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट रविशंकर जहा की कोर्ट में इन्हों का मामला पेंडिंग है। वॉट इज द नेक्स्ट डेट?
11 ਅਕਤੂਬਰ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸਸ ਗਿਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 60% ਦੀ ਬਜਟ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ। ਕਮਿਟਡ ਮੈਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ, UDAY ਸਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 20-25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ 100% ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਨੋ ਇਟ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਜਟ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਰੋਮ ਬਿਟਵੀਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੱਪ ਝੂਠ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਆਏ ਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर 1 full year for all these budgetary allocations to be exposed ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਐਸ ਮੱਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣਾ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਇਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਵੈਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਐਸ ਮੱਟਾ ਆਫਟਰ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 1-to-1 ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਐਸ ਮੱਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 1-to-1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੱਟਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਦਿਸ? ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਮਾਈਕਸ। ਚਲੋ ਜੀ। Brothers and sisters, before I start, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ BJMC ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ from ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ, ਕੋਰਸਮੇਟਸ, they have retired or they are serving chief editors of various newspapers. ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ I know that you are the fourth, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਜੀ,
ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨੋਟਿਸਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਰੇਂਜਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਪਿੰਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ ਆਫ ਡਿਸਪੈਚ, ਡੇਟ ਆਫ ਰਸੀਟ, ਆਰਸੀ ਨੰਬਰ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ EDC ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ 53,000 ਕਿ 57,000 ਕਰੋੜ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 44,999 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਚੁਸਤ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰਸੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਮਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਉਤਰਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ LED ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 6,000-7,000, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਇਹ ਰੀਵਰਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 29 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਈ ETO ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ EIU ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਾਊਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 99.86% ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ, ਨਿਕਲ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/8/2012 4 ਅਸੈਸਿੰਗ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦ ਕਰੇ ਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈਟ 35, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚ 3 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੰਸਾਈਨਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਸਾਈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, GR ਨੰਬਰ ਜਾਂ RR ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਰੂ WhatsApp, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਾ ਵਾਲੇ, ਐਕਸਾ ਇਜ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTE 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ RTE 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ CVC ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ DOPT ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ CBI SP ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸਕੈਮ ਇਨ ਦਾ ਵੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ CBI ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ PIL ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ DOPT ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਕਛੂਆ ਦੀ ਚੈਪਟਰ 4 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ Ravi Shankar Charge ji ne that all the issues raised by the petitioner, since the petitioner has filed an affidavit before the CM, there is no need to have a parallel investigation by CBI. Therefore, the state government, the CM office shall take all the steps to take it to logical conclusion and take up all the issues and take it to the logical conclusion. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ, ਨਵਦੀਪ ਪਿੰਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 99.86% ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ETOs, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਰੌਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਪਿੰਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ PIL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ੇਕਨ ਅਪ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ OSTs ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ RT ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, he is very well aware of it। ਐਜ਼ ਏ PA ਔਰ OST ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਪਿੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ETC ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਹਾਇਰ ਅਪ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੇਸਿਸ ਵਰ ਡਿਟੈਕਟਡ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡਮ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। maybe but that you see I was collecting information। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਦੋਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗਏ? 2019 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, PL ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2000 ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੈਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਉਧਰ। 2012 ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਲਾਸ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਬੌਸਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ CBC ਨੂੰ, ਈਵਨ CBI ਨੂੰ ਜਾਂ DOT ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨੈਕਸਟਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁੱਡਸ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ YouTube ਤੇ, ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਬੈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਗੀਤ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨੋਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜੋ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBMP ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿन्हा ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਡਾਊਟਸ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਸੂਇੰਗ ਏ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਾਈਨ ਫॉर श्योर। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦਾ। ਹੈਦਰ ਜੰਗਲ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंटलिस्ट ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ। 90% ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਉੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ MLA ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬੂਆ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ NOC ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਡਟਮਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਡਟਮਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 50 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੋ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੀਣਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਲੈਗ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ I will visit village Sikhoval.
I will visit Haider Jungle, I will visit Mattewada, and मैं ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ NGT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ NGT 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ NGT 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ NGT ਨੇ DC ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6% ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 6% ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੇ, ਆ ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ, whatever his name is, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਈਡੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਟੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ 400 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 90% ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੈਟ ਲੈਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਕਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦੈਟ ਵਿਲੇਜ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੇਨ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ, ਸਾਰਾ ਗਣਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਵਧਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਕਾਪੀ ਆ। ਅੰਕੜੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ GSDP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ?
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਤਿਲ ਮਲਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਉਡਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾ ਕਰ ਲਓ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਫਿਰ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਮਾਰਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਸਤਬੀਰ ਅਜਨਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਫੰਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ। ਉਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਰਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਸੌਰੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਆਟੋਨਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ। ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰੱਖਣਗੇ। मैंने बता तो दिया कि अकाली दल जो है वो उन्होंने कभी भी बीजेपी से नाता नहीं तोड़ा था, वो शुरू से उनके साथ थे। वो तो पंजाब में किसानों का बहुत बड़ा गुस्सा था, लोगों कहते हैं, मान साहब कहते लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा था। इसलिए उन्होंने उस वक्त हरसिमरत कौर ने एक ड्रामा किया और इस्तीफा दे दिया। पंजाब के लोग अच्छी तरह समझते कि ये अंदर से एक ही थे, और अब इन्होंने अनकंडीशनल, अभी सारी इलेक्शन में बंदी सिंहों की रिहाई की बात की, बंदी सिंह छोड़ो, बंदी सिंह, उसकी कंडीशन भी नहीं रखी। कम से कम उनसे बात करने से पहले ये शर्त रख लेते कि हम आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे पंजाब के बंदी सिंहों की रिहाई होनी चाहिए, वो भी नहीं रखी। और अगर अच्छे होते, अगर बोलते कि हम कांग्रेस को वोट नहीं डालना चाहते, अगर बीजेपी से उनका वाकई नाता टूटा था, तो दे कुड हैव एब्सटेन्ड इन दिस इलेक्शन, दे कुड हैव not voted either for the Congress sponsored opposition candidate or even the BJP candidate। लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया, उनको एक्सपोज कर दिया कि वो ये मैं अकाली दल के लिए नहीं बोल रहा, ये बादल परिवार और बीजेपी एक हैं। सर पीटीआई जो बनना था अश्विनी शर्मा ने कहा कि पीएम फिर से आएंगे, तो नहीं हो पाया, तो उसको लेकर कुछ। देखिए पीएम किसी भी स्टेट में, इंडिया में
जहां भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि जो पीएम ने उस वक्त कोई पैकेज देना था वो जल्दी करके अब दे दें। सारे देश को तो दिल्ली से बैठ करके कोविड में 2 साल दिल्ली से बैठकर ही ऐलान हो जाते थे, लेकिन वो आना चाहते थे। ही इज मोस्ट वेलकम। को पंजाब के लोग ऐसे थोड़ा है कि हमारे को अगर कोई अच्छी चीज मिल रही है तो हम कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनका स्वागत करते सारे लोग। वो रहने दो, चले जाओ।